Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Commerce with Vikas sir. आज हामी अकाउन्टिङ फर शेयर क्यापिटल यानी कि कम्पनी अकाउन्टको प्र्याक्टिकल प्रब्लम सुरु गर्छौँ। अब प्र्याक्टिकल प्रब्लम सुरु गर्नु अगाडि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा लास्ट प्रिभियस क्लासमा वी डिस्कस्ड shares may be issued at par, at premium, at discount. So तीनटा situations छ। But whatever may be the situations, the entries, journal entries or the accounting entries are more or less common. पारको प्रिमियम डिस्काउन्टको लागि जे नै भए पनि अकाउन्टिङ एन्ट्रिज मोर or less कमन छ। ओके, त्यसै कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला यो चाहिँ मन्त्र हो है तिमीहरूको लागि। दिस इज द basic things you must know. With you will not be able to understand a company account. And your journal entries, and I'm taking the journal entries regarding issue of shares at par, including calls in arrear and forfeiture of shares. Okay, issue of shares at premium ma little bit changes आउँछ, issue of shares at discount ma अलिकति changes आउँछ, तर मोडल एन्ट्रिज चाहिँ एट पारको बेसिक थिङ छ जुन चाहिँ जब कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ अनि जुन चाहिँ फेस भ्यालु हुन्छ 10 रुपीज 20 रुपीज 100 रुपीज त्यो डिफ्रेन्ट इन्स्टलमेन्टमा कम्पनीले कलेक्ट गर्छ। सबभन्दा पहिला यु हेभ टु पे एप्लिकेसन मनी, देन दैट एप्लिकेसन मनी शुड बी ट्रान्सफर टु share capital. Let's take it equity share capital. Then the company will make due for allotment. Then the company will receive allotment money. Then the company will make due for first call. Then the company will receive first call. And the company will make due for final call. And the shareholders will pay final call. But there may be shareholders just the allotment call or final call दिदैन। अनि त्यो डिफल्टिङ शेयरहोल्डर्सको चाहिँ आफ्टर गिभिङ ड्यू नोटिस उनीहरूको सेयर्सलाई फर्फेट गरिन्छ अनि रिइस्यु गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा एप्लिकेसन मनीको दुईटा एन्ट्री हुन्छ, पहिला पाएको र ट्रान्सफर। when you received application money, the entry will be simple. You have to debit bank account. Okay, you have to debit bank account. If you see, you have to debit bank account किनभने what the bank will receive the application money on account of the company, and you have to credit equity share application. Why application? के को पैसा पाएको भन्दा एप्लिकेसन आएको। सो whenever at par होस् प्रिमियम होस् डिस्काउन्ट होस् whatever may be the questions, first starting point यही हुन्छ। just blindly write bank equity share application, then you have to write the values, how many shares you have issued, just 3000 shares issued गरेको 3000, and if the rate of application is 3 then you have to multiply by 3, if the rate of application is 4 you have to multiply 4 यसरी हुन्छ। but the basic entries यही हुन्छ, bank account debit to equity share application account. Okay, so the number of shares issued into the rate of application. So narration will be being application money received on dot dot shares, the number will be 3000 4005 at the rate of dot dot is maybe 300 3 maybe 4 maybe 2. So first entries will be bank account debit to equity share application account. Okay, so the narration is being application money received on dot dot shares at the rate of dot dot reach. So you can memorize this. Second is after receiving this application money, the thing is that it has to be transferred to equity share capital account. So the rule for transferring is that if it is credit item, then while transferring it should be debited. यदि यो डेबिट आइटम हो ट्रान्सफर गर्दा क्रेडिट, तर हामी के ट्रान्सफर गर्दैछौँ इक्विटी शेयर एप्लिकेसनलाई। ओके, त्यसै कारणले गर्दा व्हाट यु हेभ टु डु on transfer application money to equity share capital, so equity share application credit छ, so यसलाई डेबिट गर्नुपर्छ। so entries will be equity share application account debit and you have to write to equity share capital account. okay, अलिकति म माथि लादैछु। so entry will be, so जब तिमी ट्रान्सफर गर्छौ एप्लिकेसनलाई इक्विटी शेयर एप्लिकेसनलाई डेबिट गर्नुपर्छ, इक्विटी शेयर क्यापिटललाई क्रेडिट गर्नु। एभ्री टाइम यु हेभ टु डु दिस। फर्स्ट when you receive application money, just see bank to equity share application. Second entry, you have to transfer this application to equity share capital. त्यति बेला equity share application क्रेडिट छ, यसलाई डेबिट गर्नु अनि जहिले पनि क्रेडिट क्यापिटललाई गर्नु। ओ and one thing is that if you have received surplus money and if it is to be refunded, then you have to credit bank account. Okay, the narration will be being application money
received on share transferred to equity share capital account as per board resolution number dated. You have to write this narration. So now after receiving application money, the company will make the directors will ask to pay money on allotment. So the entry will be with the on allotment money due. When the allotment money falls due, एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने, अब कम्पनीले जब अलटमेन्टको पैसा माग्छ, पहिला माग्छ, देन यु हेभ टु पे. पैसा माग्दाखेरि अलवेज वेन यु जुन कुरा मागिन्छ पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो एसेट हो. सो इफ कम्पनीलाई तिमीले अलटमेन्ट माग्यो भने अलटमेन्टलाई डेबिट गर्नु, क्रेडिट जहिले पनि क्यापिटललाई गर्नु. जब कम्पनीले फर्स्ट कल माग्छ फर्स्ट कललाई डेबिट गर्नु, क्यापिटल जहिले पनि क्रेडिट गर्नु. किनभने माग्नु भन्नुको मतलब पाउनु पर्ने कुरा, एन्ड पाउनै पर्ने कुरा एसेट हो, एसेट जहिले पनि डेबिट हुन्छ. ओके. So number 3 entry is for allotment money due. On allotment money due, the simple entry is debit equity share allotment account and credit equity share capital. Every time you have to do credit capital account. Okay. So equity share allotment to equity share. Every time the entry will be same. You just number of share issued into allotment up. So the entries will be narration will be being allotment money due on dot shares at the rate of dot each as per board resolution number dot dated. Okay. So allotment due हुँदा equity share allotment, equity share capital. अब due भयो, after that you will receive allotment money. Okay. जब तिमी allotment money पाउँछौ, हेर, जब तिमी allotment money पाउँछौ, the entry will be on receipt of application money. जब पैसा पाउँछ, you always have to debit bank account. As you are receiving allotment money or whatever, you have to debit bank account because bank will receive on behalf of the company. So bank account debit भयो, and what you have to credit? You have to credit what you have debited earlier. तिमी अघि भर्खर केलाई डेबिट गरेको थियौ? अलटमेन्ट मनीलाई. के को पैसा पाएको? अलटमेन्ट. सो अलटमेन्ट मनी पाइसकेपछि त्यो अलटमेन्टलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ, बिकज इफ यु सी जब ड्यू गराएको थियो अलटमेन्टलाई डेबिट गरेको थियो. यहाँ ड्यू गरेर अलटमेन्टलाई डेबिट गरेको थियो. अब पैसा पाएपछि अलटमेन्टलाई क्यान्सल गर्नुको लागि यु हेभ टु क्रेडिट इक्विटी सेयर अलटमेन्ट. तर देयर मे बी सम शेयर होल्डर्स जसले अलटमेन्ट मनी तिर्दैन, जस्तो आउट अफ 3000 200 100 शेयर होल्डर्स मे नट पे अलटमेन्ट मनी. त्यति बेला चाहिँ जुन पैसा पायो ब्याङ्कमा पुगिहाल्यो, ब्याङ्क एकाउन्टमा डेबिट गर्यो. पैसा पाएन भने इट सुड बी डेबिटेड टु कल्स इन एरियर अकाउन्ट, बिकज कल्स इन एरियर भनेको अमाउन्ट ड्यू फर पेमेन्ट बट नट रिसिभ्ड. सो इफ नट रिसिभ्ड, इफ यु रिसिभ, इफ देयर इज नो डिफल्ट अन अलटमेन्ट मनी, देन ओन्ली ब्याङ्क एकाउन्ट विल बी डेबिटेड. तर कुनै डिफल्टर छ भने चाहिँ यु हेभ टु डेबिट कल्स इन एरियर अकाउन्ट. एन्ट्री विल बी narration will be being allotment money due on dot shares at the rate of dot each, and allotment money dot each. If you receive all allotment money, then the narration will end here at the rate of dot each. But if there is calls in area, then के गर्नुपर्छ? And गरेर you have to write, and you have to write few words. And allotment money not received on dot shares transferred to calls in area account. Okay. The allotment money पाइसकेपछि फेरि आफ्टर इन्टरभल अफ 2 or 3 months the company will make call money. Okay. The call money चाहिँ फर्स्ट कल हुन सक्छ, then final call. For easy I am using only share call money. So call money दुईटा छ, फर्स्ट कल and final call छ भने instead of one entry you have to pass 2 entry. So I am writing only call. So call money को लागि equity share call account to equity share capital. If there is first call, equity share first call to equity share capital. Then again for final call, equity share final call to equity share capital. Okay, यहाँ एउटै मात्रै गर्दैछु सजिलोको लागि. तर दुईटा कल छ भने equity share first call लेख्नु, equity share capital. त्यहाँबाट फेरि अर्को पाली ड्यू गराउँदा equity share final call to equity share capital. So जब जुन कुरा ड्यू हुन्छ त्यति बेला तिमीले डेबिट के गर्नुपर्छ? equity share call, त्यो कुरालाई डेबिट गर्नुपर्छ. सो इक्विटी शेयर कल टु इक्विटी शेयर क्यापिटल. द नरेसन विल बी मोर लेस एज अलटमेन्ट बिङ कल मनी ड्यू अन डट शेयर्स एट द रेट अफ डट इच एज पर बोर्ड रेजुलेसन नम्बर डट डेटेड. अब जब तिमीले कल मनी पाउँछौ, ओके, वेन यु रिसिभ कल मनी, what you have to pass entry is on receipt of call money you have to debit bank. जे पनि पाऊ, एप्लिकेसन पैसा पाऊ, अलटमेन्ट पाऊ, फर्स्ट कल पाऊ, फाइनल पाऊ, जहिले पनि पैसा पाउँदा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ. अनि जुन पैसा पाउँदैन द्याट सुड बी डेबिटेड टु कल्स इन एरियर अकाउन्ट. ओके. इफ नट रिसिभ, एन्ड यु हेभ टु क्रेडिट इक्विटी शेयर कल अकाउन्ट. Being call money received this at the rate of it is, and sorry, it's not allotment, it should be call as and here you have to write. Okay. Okay, so I'll save this. On the call money not received. Okay.
अब तिमीले एप्लिकेसनको सक्यौ, अलटमेन्ट सक्यौ, कल सक्यौ. If there is defaulters on call also, the company after giving due notice at least 14 days, the company will cancel the share capital of the defaulting shareholders, and that is known as forfeiture of shares. जब कसैले अलटमेन्ट दिएन पर्क्यो, फेरि कल दिएन पर्क्यो, एटलिस्ट 14 दिनको नोटिस दिन्छ, त्यति बेलासम्म पनि कसैले पेमेन्ट गरेन भने र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन अथोराइज गर्छ भनेदेखि, इफ इट इज अथोराइज बाई आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन, then the company will cancel the share capital of the defaulting shareholders and will forfeit the amount received so far. So जति पैसा कम्पनीले पाइसकेको छ, माना आउट अफ 10 रुपिस 7 रुपिस तिरिसकेको छ सेयरहोल्डर्सले, त 3 रुपिस तिर्न सकेन भने त कम्पनीले के गर्छ, 7 रुपिस पाइसकेको फर्फिट गरिदिन्छ अनि 3 रुपियाँ ड्यूको लागि 7 रुपियाँ पैसा खाइदिन्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड फर्फिचर. And this is very important, forfeiture. So forfeiture of share means cancellation of share capital. So on forfeiture of shares, what entry should be? This normal entry is equity share capital. You have to debit here in every time you have credited capital. Yaad gara. Previous entries, if you see the previous entry, every time you have credited capital, here is also capital. Every time it is credited. Okay. तर जब तिमीले फर्फिट गर्छौ, क्यापिटललाई क्यान्सल गरेको नि त, फर्फिट गर्नु भनेको कम्पनीको लाइबिलिटी घट्नु, लाइबिलिटीको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ. सो फर्फिट गर्दा कम्पनीको लाइबिलिटी घट्छ, डेफिनेटली लाइबिलिटीलाई डेबिट गर्नुपर्छ. सो एभ्री टाइम जब फर्फिचर हुन्छ, वी हेभ टु डेबिट इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट. एन्ड कति अमाउन्टले फर्फिट गर्नु भन्दा नम्बर अफ शेयर्स फर्फिटेड इन्टु कल्ट अफ भ्यालु. 3000 शेयर इस्यु गरेको छ, 3000 फर्फिट गर्नु होइन नि. सपोज आउट अफ 3300 शेयर्समा कल मनी पाएको छैन अथवा अलटमेन्ट मनी पाएको छैन, 300 शेयर्स कल फर्फिट गर्नुपर्छ इन्टु कल्ट अफ भ्यालु. कल्ट अफ भ्यालु भनेको कम्पनीले कति रुपियाँ मागेको छ त्यो क्यान्सल गर्नुपर्छ. अनि डेबिट हुन्छ इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु कल्स इन एरियर. जति बेला ड्यू भएको थियो, जसले पैसा दिएको थिएन, त्यति बेला तिमीले कल्स इन एरियरलाई डेबिट गरेको थियौ. ओके, इफ यु सी अगाडि हेर त, यो अगाडिको एन्ट्रिज हेर. सो के हुँदैछ, लेट मी चेक. If you see previous entries, see जब अलटमेन्ट पैसा पाएन, सो पैसा नपाउँदा कल्स इन एरियर यहाँ पनि डेबिट भएको छ, यहाँ डेबिट भएको छ. कल मनीमा पनि आई थिंक कल्स इन एरियर डेबिट भएको छ. सो जब फर्फिचर हुन्छ, you just remember this entry. What you do, you have to debit equity share capital account and you have to credit calls in area account for the amount not received. अनि जुन पैसा अलरेडी रिसिभ गरिसकेको छ, जो कम्पनीले फर्फिट गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ टु फर्फिटेड शेयर्स अकाउन्ट और शेयर फर्फिचर अकाउन्ट पनि लेखिन्छ. ओके, whenever shares is forfeited, the entry will be equity share capital account debit to calls in area to forfeited shares account. यो हुन्छै हुन्छ, चाहे पार हो, चाहे प्रिमियम हो, चाहे डिस्काउन्ट होस्, यो तीनटा आइटम्स हुन्छै हुन्छ रिलेटिङ टु फर्फिचर. अनि आई डु होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ. अनि यो चाहिँ 2 को टेबल जस्तो याद हुनुपर्छ. इफ यु वान्ट टु मास्टर्स यो अकाउन्टिङ व शेयर क्यापिटल, जसरी हामीले सानोमा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 को टेबल जस्तो याद हुन्छ, यो जर्नल एन्ट्रीको सिक्वेन्स त्यही याद हुनुपर्छ. अब तिमीहरूले यो जर्नल एन्ट्रीको सिक्वेन्स याद गरेन भने द कम्पनी अकाउन्ट इज गोइङ टु बी भेरी टफ फर यु. But if you understand and if you learn the sequence, it will be very, very easy. So I request every students to memorize these journal entries. Memorize गर्दा consider for application money पायो, bank equity share application, transfer गर्यो, equity share application to equity share capital, allotment money due भयो, equity share allotment to equity share capital, allotment money पायो, bank account debit, नपाएको calls in area account debit, and to equity share allotment पाइसकेपछि अघि डेबिट गरेको कुरालाई क्यान्सल गर्नुपर्छ. जब फर्स्ट कल ड्यू हुन्छ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कल टु इक्विटी शेयर क्यापिटल. जब फर्स्ट कलको पैसा पाउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कल. पाएन भने यु हेभ टु डेबिट कल्स इन एरियर. जब फाइनल कल ड्यू हुन्छ, फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट इक्विटी शेयर क्यापिटल. फाइनल कलको पैसा पाएपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, नपाएको कल्स इन एरियर टु इक्विटी शेयर फाइनल कल. अनि जब फर्फिट गर्छ, इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर टु फर्फिटेड शेयर्स अकाउन्ट. जब फर्फिचर हुन्छ, के हुन्छ एन्ट्रिज, इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर टु फर्फिट शेयर्स अकाउन्ट. लाइकवाइज जसरी मैले अहिले भने त्यस्तै प्रकारले तिमीलाई सिक्वेन्स याद हुनुपर्छ. सिक्वेन्स यादै भयो भने तिमी जर्नल लेख्दै जान्छौ, त्यहाँबाट नम्बर अफ शेयर्स हेर्दै जान्छौ, अनि अकर्डिङली अलटमेन्टको रेटले, एप्लिकेसनको रेटले, फर्स्ट कलको रेटले यु हेभ टु किप अन मल्टिप्लाइङ. सो इट इज भेरी इजी. एन्ड दिस जर्नल एन्ट्रिज एउटा क्वेसनको लागि मात्र होइन, थ्रु आउट द च्याप्टर जतिवटा प्रब्लम सल्भ गर्छौ, तिमी प्र्याक्टिस गर्छौ, एभ्री टाइम
एटलिस्ट यतिवटा एन्ट्रिज त पास गरेकै हुनुपर्छ। आफ्टर फर्फिटिङ यो सेयर्स रिइस्यु गरिन्छ अनि रिइस्यु गरेर उब्रेको पैसा क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर पनि गरिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले म एकदम बेसी हुन्छ तिमीहरूलाई भनेर मैले गराएको छुइनँ। सो रिइस्युको एन्ट्रिज आई विल बी डिलिङ इन अदर एपिसोड अदर पार्ट। आई रिक्वेस्ट यु एभ्री स्टुडेन्ट्स प्लिज यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैपल्ट सुन अनि यो जुन सिक्वेन्स मैले लेखेको छु यो सिक्वेन्सलाई रट, याद गर, बुझेर रट, याद गर, टुको टेबल जस्तै। एन्ड आई एन्स्योर यु कि company account will be at your fingertips. Thank you.